प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां 12वीं जमात जनरल फाउंडेशन कोर्स 12वीं जमात दे विषय जनरल फाउंडेशन कोर्स दे टॉपिक 6 बारे जानकारी प्राप्त करांगे। ये जिहड़ा टॉपिक 6 आ, इहदा नाम उद्योगिक इकाई दा पंजीकरण जां रजिस्ट्रेशन, मतलब आपां उद्योगिक इकाई लगानी आ, उहदी रजिस्ट्रेशन किवें करवाउणी आ, उहदे बारे जानकारी आपां अज हासिल करांगे। ते याद रखियो, देखो जिहड़ियां 1, 2, 3 नंबर टॉपिक दियां वीडियोज़ ने वो तुहाडा जनरल फाउंडेशन कोर्स +2 क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट हुंदा उस दे नाल। ते जिहड़ी चौथी वीडियो सी उहदे विच आपां ने दोहराई लई प्रश्न उत्तर हल कीते सी। इसे तरह जिहड़ा टॉपिक 5 सीगा वो दूजे पाठ दा पहला टॉपिक सीगा, ते हुण जिहड़ा टॉपिक 6 आ ये दूजे पाठ दा टॉपिक दूजे पाठ दा दूजा टॉपिक आ। ते जिहड़ा दूजा पाठ आ उहदे विच सिर्फ 2 ही टॉपिक ने, मतलब एक तां जिहड़ा आपां 5वीं वीडियो टॉपिक 5 दी वीडियो ते एक टॉपिक 6 दी वीडियो विच जिहड़ा आपां पढ़ लांगे, मतलब अज जिहड़ा पढ़ लांगे इहदे नाल अपना दूजा चैप्टर खत्म हो जू। ते इस तो बाद आपां उम्मीद दोहराई करांगे प्रश्न उत्तरां दी, ताकि तुहाडी दोहराई भी हो जाए ते तुहानूं पेपरां दी तैयारी भी हो जाए, भी आपां नूं प्रश्न उत्तर हल करने आ जाण। ते अज आपां हुण दुबारा आने टॉपिक ते, टॉपिक नंबर 6 उद्योगिक इकाई दी रजिस्ट्रेशन जां पंजीकरण। पंजीकरण पंजाबी दा शब्द आ, रजिस्ट्रेशन इंग्लिश दा शब्द आ। ते आपां इहदे विच सिखांगे भी उद्योगिक इकाई किवें बन सकदी आ, ठीक है, किवें आपां शुरू करांगे, कित्थों रजिस्टर हुंदी आ, किस किस किस्म दी रजिस्ट्रेशन हुंदी आ, इहदे विच आपां इह जानकारी प्राप्त करांगे। ते बिना आपां टाइम खराब कीते चलदे आं आपां टॉपिक ते। ते सब तो पहला टॉपिक एक मात्र मलकीयत, मतलब ये रजिस्ट्रेशन दी पहली टाइप आ, रजिस्ट्रेशन दी पहली किस्म आ। एक मात्र नाम तो ही पता लगदा, प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं इंग्लिश च। प्रोप्राइटरशिप फर्म जां इकाई जां उद्योगिक इकाई किहड़ी हुंदी आ जिहदे च एक मात्र मलकीयत, मतलब इक्को ही मालिक होवे। मैं तुहानूं दस्सिया सी, सपोज करो तुहाडे चों एक विद्यार्थी वड्डा होके जां +2 करन तो बाद कोई संस्था की शुरुआत करता, तो वह कल्ला ही करता, ना वो किसी की हैल्प लैंदा, ना वो किसी का निवेश लैंदा, आप ही शुरू करता ते आप ही पैसा लगांदा ते आप ही रिस्क लैंदा, तो वह कल्ला ही हो गया ना मालक। तो वह जिहड़ी रजिस्ट्रेशन करवाऊगा, जिहड़ी रजिस्ट्रेशन जां पंजीकरण करवाऊगा, वह प्रोप्राइटरशिप जां एक मात्र मलकीयत हुंदी है जदों इक्को ही मालक होवे, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ जिस विच संपूर्ण इकाई का इक्को ही व्यक्ति मालक हुंदा, सिर्फ उन्हां इकाइयां दे विच, उन्हां उद्योगां दे विच, उन्हां कंपनियां दे विच जिहदा इक्को ही मालिक होवे, ठीक है, उत्थे कराई जांदी आ। दूजी गल, दूजा पॉइंट, इस विच फर्म जां उद्योगिक इकाई का सारा कंट्रोल अते निर्णय लैण दा अधिकार, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ, ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। तीजी किस्म, तीजा पॉइंट आ जाता, मतलब ये इस प्रकार की फर्म की शुरुआत लई कोई व्यक्ति सिर्फ व्यापारिक इकाई का नाम तय करके व्यापार की शुरुआत कर सकता। मतलब जेकर तुहाडे चों ही कोई कपड़े का काम करना चाहता, कपड़े की इकाई लगानी चाहता, उद्योगिक इकाई की शुरुआत करनी चाहता, तो सिर्फ कोई भी नाम देवे, ABC कुछ भी नाम देवे ते वह नाम रख के शुरू कर सकता, ठीक है। तो वह इसनूं इस जिहड़ी संस्था नूं उद्योगिक इकाई शुरू कीती आ, उद्योगिक इकाई शुरू कर ली, तां उहनूं फर्म दे रूप विच रजिस्टर करा सकदा। फर्म मतलब एक तरह की छोटे पद्धर की कंपनी कह लो, ठीक है, भी अपनी जिहड़ी संस्था रजिस्टर्ड होगी, बस फर्म रूप कहंदे ने, फर्म रूप दे विच
रजिस्टर्ड करवा सकदा। ठीक है, आ देखो अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट, इस दे नाल ही इकैरी मलकीयत इकाई दे संचालन लई विशेष किस्म दे कोई कानून नहीं हुंदे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਰਮ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਤਿਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਸਾਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੋਗੀ? ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸੇਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਠਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ,
शुरू कल्ले कर लो, जे तुहानूं लगदा काम वध रिहा तां हिस्सेदार मिला सकदे हो। ते जदों तुसीं पार्टनर मिला लिया तां इह प्रोपराइटरशिप फर्म नहीं रहनी, ये दो किस्मां च बन जूगी, जां तां कंपनी जां पार्टनरशिप इकाई। ये आप अगे पढ़ते हैं, कंपनी या पार्टनरशिप इकाई। चलो जी, ये हो गया अपना एक मात्र मलकीयत बारे जानकारी। हुण देखो इहदे लाभ की ने। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋਖਿਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, मतलब अपनी मर्जी ਨਾਲ निर्णय ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕਾਈ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ 30% ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ 40% ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਿਰ 30% ਆ, ਤੀਜੇ ਦਾ, ਤਾਂ 2 30 ਦੀ 1 40, ਤਾਂ ਹੁਣ 40 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸੰਸਥਾ? ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ? ਵਪਾਰਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ, ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932। ਕਿਹੜਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਫਰਮਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਾਭ। ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੁਹਾਰਤ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਸੀਮਤ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਮਤ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋੜ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੰਪਨੀ ਪੰਜੀਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ABC ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਪਾਰਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕੰਮ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਹੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਵੱਖਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੌਬ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ
अपनी निवेश की राशि नूं कंपनी की राशि में। हुण मान लो ਆਪਾਂ एक कंपनी शुरू की, 1 ਲੱਖ रुपया लगाया, 50-50 लगाया, तो 50,000 अपना नहीं रह गया, दो बंदे रले, 50-50 लाया, ਲੱਖ रुपया बन गया, तो ਲੱਖ रुपया जी राशि है कंपनी की बन गई। तो जी भी ABC मान लो कंपनी का नाम रखा, तो ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ रुपया वो किहदी प्रॉपर्टी बन गई, ABC कंपनी की। लाया किने सी, हिस्सेदारां ने। हिस्सेदार कौन ने, डायरैक्टर भी हो सकते हैं, नहीं भी। ठीक है। पंजवां पॉइंट, इस विच किसी घाटे या वाधे लई कंपनी खुद ही जिम्मेवार हुंदी आ। हाँ, ये एक गल का ख्याल रखियो, जेकर कंपनी कोई काम कर रही है तो ये घाटा वाधा पै जाता, मतलब घाटा पै गया किसी कारण करके, तो मान लो उस कंपनी नूं किसी ने उधार भी दिता सी, तो उधार कंपनी नूं दिता सी, मैं तुहानूं पहला भी दस चुका ना, कानूनी इकाई आ, अलग एक इकाई आ, अलग एक व्यक्ति रूपी इकाई आ, मान लो। ठीक है। तो वो जो कर्जा लैन वाले ने कंपनी तो लै सकते हैं, ना कि ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ। 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, याद रखियो, क्वेश्चन बन सकता है पेपर दे विच। पहला दस्तावेज मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन, जिहदे विच की दर्ज हुंदा, कंपनी का नाम, व्यापार दीयां गतिविधियां, असीं की कुछ करांगे, किहड़े-किहड़े हिस्सेदार ने, किहड़े-किहड़े काम करांगे। किहड़ा नाम आ, मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन। उस तो बाद अते दूजा दस्तावेज आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन, इहदे विच की हुंदा, एसोसीएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसीएशन। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਤਲਬ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, मतलब 2 किस्म की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूजी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ज्यादा स्ट्रैस तुसी ज्यादा ध्यान दियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये ठीक जे पद्धर की कंपनी हुंदी आ, मतलब 2 व्यक्ति मिलकर जो काम करते हैं तो कंपनी बना सकते हैं। चलो आप चलते हैं पहले पॉइंट ते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तुसी कई कंपनियों के नाम पिछे लिखा देखा हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो अच्छा लगता नाम। ठीक है। बाकी यदि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल हो जाती है, कंपनीज एक्ट के अधीन हो जाती है, इंडिया लैवल ते आपां काम कर सकते हैं। बाकी जिहड़ी शर्तां ने असली जिहड़ियां एग्जैक्ट शर्तां देखणियां ने तां आपां कंपनी बनवाउण तो पहलां डिपार्टमेंट की वैबसाइट ते जाके देख सकते हैं। समय समय ते चेंज भी हो जांदियां ने, ये भी ध्यान च रखियो। चलो पहला पॉइंट, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत लई घट्टो घट्ट 2 शेयर होल्डर, मैं तुहानूं दस चुका 2 शेयर होल्डर, ये भी क्वेश्चन बन सकदा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना लई किन्ने घट्टो घट्ट व्यक्तियों की लोड़ है, 2 ते वध तो वध किन्ने हो सकते हैं, 20 डायरैक्टर हो सकते हैं। याद रखियो 2 ते 20, 2 तो लैके 20। तो डायरैक्टर शब्द एक तुहाडे लई नवां गा। देखो बेटा इहदे च जिहड़ी अपनी पार्टनरशिप इकाई सी जां प्रोपराइटरशिप इकाई सी, ओह मालक कहंदे सी, इहदे च आपां डायरैक्टर कहंदे आ। ये डायरैक्टर भी रजिस्टर हुंदे ने, रजिस्ट्रेशन कराउणी पैंदी है डायरैक्टर लई भी, फिर डायरैक्टर बनदे ने, फिर ओह कंपनी दे नाल जुड़दे ने। वो कंपनी के इंपलाइज के रूप में काम करते हैं 2 डायरैक्टर, चाहे वह मालक ही होण। दूजा पॉइंट, इस कंपनी लिए घट्टो घट्ट पूंजी 1 लाख रुपए हुंदी आ, 1 लाख रुपए नाल काम शुरू कर सकते हैं। चलो उस तो बाद इस विच कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता, मैं तुहानूं बहुत बार दस चुका, प्राइवेट लिमिटेड लिख सकते आपां। इस प्रकार की कंपनी विच हरेक शेयर होल्डर की देनदारी सीमित हुंदी है। भाव ये ध्यान नाल समझियो, जेकर कंपनी घाटे विच जांदी है, पहलां भी दस चुके हैं, जेकर कंपनी घाटे विच जाती है तद कंपनी के शेयरां की बेच करके देनदारी नूं पूरा किया जा, शेयरां नूं बेच दो। ठीक है। तो शेयर होल्डरां की निजी संपत्ति नूं किसी किस्म का जोखिम नहीं रहिंदा, निजी संपत्ति नहीं रिस्क च रहिंदी। चौथा पॉइंट, इस दे नाल ही जेकर एक कंपनी की शुरुआत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वजों हुई है
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ EMPLOYE ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਅਗਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ 7, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2 ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ 7, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ 3 ਤੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 5 ਲੱਖ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਟਿਡ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊ ਲਿਮਟਿਡ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ LTD ਡਾਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ LTD ਡਾਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ PVT ਡਾਟ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ P ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ P ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੂ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਦਾ, ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਲੀ 3 ਟੌਪਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਬਣਨਗੇ, ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 5 ਲੱਖ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ +2 ਜਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਟੌਪਿਕ 5 ਤੇ ਟੌਪਿਕ 6 ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।